knows about you. Each and everyone here is using Google. So what exactly Google knows about us? Google knows everything. Why? Because we use Google. If we don't use Google, they can't find us. But there is hardly a person who don't use Google. So why we use Google? To find anything, to search anything, to get anything, to get information, to get data, to find something, to find people, to find books, to find products, to find himself, herself, to find photos, to find videos, to find places, to find hotels, to find restaurants. So I think your mobile is not connected with internet properly here. But if your mobile is connected, then just visit a site that is my activity Google. You can search this my activity Google. So when you click on my activity Google, you will see your activity on Google. So is there anybody whose internet is on? You can search my activity Google. When you open this, you will see a message like this: web and app activity on, location history on or off, YouTube history on or off. What this means? Web and app activity on. My activity is on because all the activities done by me on web means Google Web and Google App. My activity Google or Google App. You can directly type myactivity.google.com and you need to log in with your current or existing Gmail account. Okay. So my web and app activity is on, so that all my activities related to my web searches, app searches will be on. My location history is showing off, means Google can't store my location. But it's not that much correct. Google still stores your location, but it is not visible here. And then YouTube history. You can search your YouTube history. You can view your YouTube history from this panel. Okay, that is just a history of your app or your YouTube history, Google history. But there is one more important thing, that is my timeline. You can search for Google Map My Timeline or only My Timeline. You just need to log in with your email or precisely Gmail. So you will see a map on your screen, mobile screen or laptop screen or desktop screen, and you can see recently you visited some cities, some places, and it is shown by that red dot. For example, recently I visited Pune, and in Pune, exactly which place I visit, that will be exactly shown over here. And the exact place
will be shown there. So you can view your own activity anytime. You just select year, month or day. So you can choose a particular day to view your history, location history. So anybody is having their own history, location, timeline. Anybody? Okay. So means Google knows everything about us, where we are right now, where we are going to, what's our history, what we are searching, what we are doing, and what should we search. Means if I don't want to buy a particular product, still Google force me to buy a particular product, and he can, means Google can. If I search a particular product on Amazon, if I search for iPhone 13 on Amazon, immediately, instantly, within a second, I will see same mobile on Facebook, I will see same mobile on Instagram, I will see same mobile on various websites. Means your activity is completely and fully tracked by Google. So why? Because we allow. If we don't allow, Google can't track a single word from us. How to do that? First, do not use single Gmail account. Use two Gmail accounts, one private and second for your personal use or professional use. Means if you want to search something, use a separate account. If you want to do a professional mail, use a separate account. If you want to serve for your own confidential something, then use a different email account, or do not use a Gmail account. Means if you want to use map, you don't need a Gmail account. If you want to use or view videos on YouTube, you don't need a Gmail account. If you want to send a mail, then only you will need a Gmail account. So avoid using Gmail at all times. Secondly, do not, I repeat, do not inform Google about your activities. How we inform Google? By searching. If I am coming from Pune and I want to visit this college, I will search where is this college, or where is Gangapur Road, or where is College Road, or where is Godavari Nadi. So I am suggesting Google, or I am informing Google that I am going at that place. Because if I don't want to go, I will not search about that place. Okay. So stop informing Google about your activities or about your future activities. Secondly, Cinemax show timings, recent movie. That means we are informing Google that we want to plan for a movie. If you click on the Book My Show or any booking app, and if you book for 2 tickets or 3 tickets, you will definitely get an email from Ola or Uber that you want to book a cab to a movie. Also, you will get a pop-up or advertisement from Amazon that have you watched this movie? Bring these goodies. Bring the you can buy the T-shirt, or you can buy the dress, or you can buy a hat or cap having the logo of the movie, Avengers or anything. So all these details are informed or provided by us, and that are used against us. Means our information is sold to us only, and that is used against us for various activities like advertising, marketing, and third thing is data selling. Our data is easily, and we allow for that, easily
means what we are, what's our education, what's my mobile number, PAN card number, Aadhaar card number, how many bank accounts I have, what is my Aadhaar card number, what is my father's name, what is my mother's name, what he do, what she do. If you have a child, what's your children's name, what's your uh, daughter's school, what's your son's school, or who are their friends, each and everything. Which car you are using. If you are using Maruti or Honda or Mercedes or BMW, and if you search for nearest showroom for Honda or nearest workshop for Honda, then definitely you will start receiving ads from Honda or Honda related brand that you can buy this seat cover, you can buy this car cover, you can buy this fragrance tool, or you can buy a new Honda City, or you can buy a new BMW. Or if you are looking for education loan, or if you are looking for car loan, if you are looking for 2 BHK flat only, you will start receiving calls from banks. How? Because we informed them, we provided them the information that we are looking for 2 BHK flat, means I need a loan, and that is home loan, of course. So Google is the root for each and every positive task and negative task. So second topic is e-commerce sites. How many of you are using Amazon, Flipkart, Myntra? Okay. So Amazon is the largest e-commerce platform in the world right now. Second number is Flipkart or Myntra, or there are many others like from grocery to medicines, like Reliance, JioMart or netmeds.com, etc. So when we are using e-commerce sites, we have a basic line to understand. Never store your credentials, financial credentials, banking credentials on any e-commerce site. People used to store their credit card, debit cards, net banking details, UPI ID, all the details on e-commerce sites like Amazon or Flipkart. Many of these sites store these passwords in plain text. Plain text means without using any encryption. If their server is hacked or if their database is hacked, definitely your financial information is passed to hacker and he can easily use that information. Means in previous session we saw a SIM swap fraud. In that we need username and password. If I hack Amazon or any other e-commerce site, I will get tremendous millions of email IDs and passwords for net banking. Just I will need to verify their OTP and money is mine. So never store all these details. So while using e-commerce sites, we have one more thing to remember. There is a concept everybody knows, that is phishing. Means if you see an ad on Instagram that you can buy this dress of 5,000 rupees at rupees 199 only, many of girls and ladies get attracted immediately. Oh wow, Alia Bhatt's dress. So this is a type of prank or phishing. So how to find that? I'm not provoking anybody to do phishing, but I'm just informing you, like Google informs us. There is a website called, you can note this website. This is actually a WooCommerce theme providing platform, but I will show you how this is misused by many people. Can you see the site? Which is the site? It looks like Amazon, and it exactly looks like Amazon. Each and every part of this is like Amazon, but it's not. But if I want this website, previously I need to create a same
page or copy the original website. But right now, so many companies are selling themes. If I want this theme, it's just 4499 only. I will need to just buy this theme, post on a site, and bang. So if I purchase this, and this is not a phishing page, complete website is phished. Means people have the awareness about a phishing page, that single page is look like and we should not purchase on that, but this complete site is phished. If I see these headphones are only 299 rupees and original price of the headphone is 29,000 rupees or something, then I will definitely go for this and I will buy now, and all the financial details and all the payment will be sent to the website owner, not Amazon, and we will wait for the parcel and it will not come. So it will look like Amazon, it will work like Amazon, each and everything like Amazon, but the payment will go to attacker, not real Amazon. Like this, there is one more site. I think you will identify this. Which is the site or which is the copy? Flipkart. Same Flipkart, same headphone, 35,000, same headphone, 29. There is one more site. And they provide Android app also. Means if you are looking for a phishing page or phishing site, they provide a phishing app, fully working, completely phished app. This is the copy of NetMeds. They provide medicines and hygienic products. This is the copy of Geo website or Pantry. So there are lots of websites, fully working phished websites, fully working apps are available. This is the copy of, I think, Nykaa. So if you find any advertisement on Facebook or any other social media or even on WhatsApp that you will get XYZ thing in just 299 rupees, then your 299 rupees is going to waste, because it's not real website and your money or your financial details are immediately transferred to the hacker or attacker, and you will not get any parcel or courier. And if you complain after your fraud, if you identified that it is fraud, then if you complain about this to Amazon, they will not going to help you, because it's not Amazon, it's not Flipkart. So in such cases, would police will help to recover the money? definitely not, because we provided our financial details, we provided or we bought something on that website, so the responsibility is ours. So bank will deny any repayment, because they will say our servers or our systems have allowed the payment, you allowed the OTP, your all the passwords or emails are correct, and the payment gateway or the website has confirmed the payment and the payment is settled. So no solutions from bank, no solutions from police. It's only in our hand that we should not buy something. But if you file a complaint against this website, at least a precautionary action will be taken against the website, but only if you registered a proper complaint.
If you have just submitted an application writing on notebook with your pen, and it's no use. You need to file a registered proper FIR. After registration of FIR, you will get a link or OTP or a status message on your mobile to check the status of your FIR. Have you done any FIR till date? Any complaint? Any police complaint? If you haven't done it, it's good. But when you do, kindly make sure that you will get a SMS from Maharashtra Police official website, or you will get an email about your complaint, that this is XYZ is your complaint number, this is the link to check your FIR status. If you don't or if you didn't receive any such email or SMS, then your complaint is not registered. Kindly make sure that you should get the SMS. ऍक्च्युली मॅडम डेट लॉक आहे, कारण एखादी वेबसाईट जर मला बंद करायची असेल तर कंप्लेंट पाहिजे, आणि कंप्लेंट करायला लोक पुढे येत नाही. ऑनलाईन FIR करू शकतो, बट फ्रँकली स्पीकिंग इट्स नो यूज. चेक करू नाही शकत का ही वेबसाईट फिशिंग आहे? हां, आपण फिशिंग आहे ते चेक करू शकतो. आपल्याकडे आपण प्रिकॉशन घेण्यासाठी आपल्याकडे दोन वेज आहेत. एक तर म्हणजे त्याचं URL जो आहे ते चेक करायचं. सेकंड थिंग, कुठल्याही वेबसाईटवर आपल्याला व्हिजिट करायचं असेल तर टाईप द URL इटसेल्फ. डू नॉट क्लिक ऑन एनिथिंग. Amazon.in टाईप करा. Amazon लिंक वरती क्लिक कधीच करू नका, कारण एक म्हणजे बेसिक एक AHREF चा जो एंटर टॅग आहे तो यूज करून कोणीही नाव सेपरेट विजिबल वेगळं टाकू शकतं आणि लिंक वेगळी असू शकते. सो HTML चं बेसिक कोड. सो सायबर क्राईमची जी रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in याच्यावरती आपण रिपोर्ट करू शकतो डेफिनेटली. बट काही पर्टिक्युलर केसेस, if the crime is related to woman or child, then immediately action will be taken. And if so, when we click on this accept, there are two types of crimes: crime related to woman and child, and any other. That is our government. They even don't categorize the cyber crimes. Crimes related to women and children and other. So other is other. So report other cyber crime. So हे सगळं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करायचं, जे काय स्टेट, तालुका अँड एव्हरीथिंग. त्यानंतर तुम्हाला एक डिटेल कंप्लेंटची जर फॉर्म येतो की काय झालंय, काय घडलंय, स्क्रीनशॉट्स लावा आणि ते स्टेटस आपण रिफ्रेश करत राहायचं. कधीतरी त्याच्यावर रिप्लाय येऊ शकतो, और मेनी टाइम्स ड्यू टू सम बग्स or inefficiency of workers or inefficiency of team members, case is resolved. Status final, case closed. केस सुरू पण झाली नाही, कळालं नाही काय झालं, काहीच कळालं नाही, केस इज रिझॉल्व्ड. हे तुम्ही टेस्ट करून बघू शकता. या साईटवरती जर तुम्हाला कोणी धमकी दिली, कोणी काय ब्लॅकमेल केलं, काहीही जरी सायबर क्राईमची कंप्लेंट असेल, पैसे गेले, फायनान्शियल फ्रॉड झाला, काहीही झालं तरी तुम्ही या वेबसाईटवर रजिस्ट्रेशन करू शकता. बट इट्स नॉमिनल रजिस्ट्रेशन, इट्स ऑफ नो दॅट मच प्रॅक्टिकल यूज. तुम्हाला तुमच्या जवळच्या पोलीस स्टेशनला जाऊनच कंप्लेंट करावी लागते. ऑनलाईन FIR दाखल होत नाही, ती फक्त एक प्रोसिजर होती. सो याच्यातून फक्त आपण रिपोर्ट करतो की हा असं काहीतरी घडलंय. बट ॲक्च्युअली FIR करण्यासाठी जवळच्या पोलीस स्टेशनला जावं लागतं. त्यात पण बऱ्याच गोष्टी आहेत. आपलं कदाचित परवा पोलीस मीट आहे, त्यामध्ये तुम्हाला कळतील. समजा जर माझ्यासोबत आता या कॉलेजमध्ये जर काही सायबर क्राईम झाला तर मला कुठल्या पोलीस स्टेशनला जाऊन कंप्लेंट केली पाहिजे, इथून लोकांची म्हणजे कॉमन पर्सनची सुरुवात होते. जर माझ्या गंगापूर रोडला जर काही जर गडबड झाली, कुठलाही फ्रॉड असेल, म्हणजे सायबर क्राईमचा असेल किंवा नॉर्मल कुठलाही केस असेल, तर मी गंगापूर रोड पोलीस स्टेशनला जायला पाहिजे का, आनंदवलीला जायला पाहिजे का, केटीच्या समोरच्या सरकारवाड्यात जायला पाहिजे का, अजून कुठल्या वेगळीकडे जायला पाहिजे. सो हे खूप वेगवेगळ्या गोष्टींचे प्रॉब्लेम्स आहेत. म्हणजे तुम्ही राहता वेगळ्या एरियात, क्राईम घडला तिसऱ्याच एरियात, काम करता चौथ्या एरियात. सो हे गोष्टी खूप आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन कंप्लेंट करणं थोडं सोपं वाटतं, बट इट्स नॉट कंप्लेंट, इट्स जस्ट अ रिपोर्टिंग पोर्टल
तुम्ही इथे फक्त रिपोर्ट करू शकता, इथे स्टेटस चेक करू शकता. इथून केलेले रिपोर्ट्स हे संबंधित पोलीस स्टेशनला डायव्हर्ट केले जातात. बट इट्स नॉट अश्युरिटी दॅट तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. आणि राहिला विषय की या वेबसाईट्स रिपोर्ट का होत नाही किंवा बंद का होत नाही, जेव्हा एखाद्या वेबसाईटबद्दल मास रिपोर्टिंग होतं आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून जेव्हा या गोष्टीचा चार्ज घेतला जातो तेव्हा इमिजिएटली त्या साईट्स ब्लॉक केल्या जातात. बट साईट्स ब्लॉक होतात ज्याने सुरू केली तो आयडेंटिफाय करण्यासाठी खूप कष्ट लागतात आणि ते सरकार आपलं करत नाही. ही खूप जास्ती सॅड गोष्ट आहे. इतर देशांमध्ये ती गोष्ट खूप ॲक्टिव्हली केली जाते. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ऐकलं असेल, यू विल गेट अ फ्री बायसिकल फॉर 10 पास स्टुडंट और 12 पास स्टुडंट. तुम्हाला सायकल मिळणार आहे 10वी पास झाले ते लगेच. अशी एक वेबसाईट निघाली होती. पंतप्रधान मोदींचा फोटो होता, बाकी अजून 2-4 मंत्र्यांचे फोटो होते, त्यावर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता आणि त्याच्यामध्ये तुमची इन्फॉर्मेशन भरायची आणि फक्त 50 रुपये भरायचे. नॉमिनल चार्ज फी 50 रुपये भरा, तुम्हाला 5,000 रुपयाची सायकल घरपोच मिळेल. सगळा पत्ता टाकायचा, आई वडील काय करतात, किती मार्क मिळाले, फोटो वगैरे सगळ्या गोष्टी, फक्त 50 रुपये भरायचे. 50 रुपये ही अमाऊंट खूप छोटी आहे. लोकांनी लिगली ते पैसे दिले की जर आम्हाला 5,000 रुपयाची सायकल मिळेल 50 रुपये. किमान 2 लाख लोकांनी 50-50 रुपये भरले. 2 लाख गुणिले 50 एवढे पैसे त्या अटॅकरला मिळाले तर पकडलाच गेला, ती साईट बंद केली. प्लस डेटा मिळाला तो वेगळा. एक अशीच वेबसाईट निघाली होती, तुम्हाला दप्तर मिळेल, बॅग, स्कूल बॅग 10 रुपये. जवळजवळ लॉकडाऊनच्या आधीची, साधारण 2018-2017 मधल्या गोष्टी आहेत, तेव्हा जवळजवळ 50 लाखपेक्षा जास्त लोकांनी 10,000 रुपये दिले असते. आणि हा खूप मोठा फायनान्शियल फ्रॉड आहे. पण 10 रुपयाची कंप्लेंट कोणीच करणार नाहीये, तुम्ही पण नाही करणार. पण ते 10 रुपये जेव्हा मी 1 करोड लोकांकडून घेतो तेव्हा ते 10 करोड होतं. आणि हा एक बिझनेस आयडिया देत नाही मी, पण इट्स लीगल, बट इलिगल ऑल्सो. दोन स्टेपमध्ये जातं. एक म्हणजे आपण जेव्हा एखाद्या वेबसाईटवरती रजिस्ट्रेशन करतो तेव्हा आपले सगळे डिटेल्स जे विथ फायनान्शियल डिटेल्स त्या वेबसाईटवरती स्टोअर असतात. पण जेव्हा आपण ट्रान्झॅक्शन करतो, ॲक्च्युली समजा मी 500 रुपीची एक गोष्ट परचेस करतोय, तेव्हा ते ट्रान्झॅक्शन वेबसाईट नाही करू शकत. त्यासाठी एक इंटरमिजिएट असतो जो बँक, म्हणजे आपली बँक आणि ती वेबसाईट यांच्यामध्ये वर्क करतो, तो म्हणजे पेमेंट गेटवे. पेमेंट गेटवे बरेच आहेत, विजा आहे, पेयू मनी आहे, रिझर्व पे आहे, पेटीएम आहे, बरेच पेमेंट गेटवे आहेत की जे वेबसाईटवरची ट्रॅफिक राऊट करतात पेमेंट गेटवेवरती. ॲक्च्युली पेमेंट जे होतं ते पेमेंट गेटवे थ्रू बँकेला होतं. पैसे बँकेतून वेबसाईटला कधीच जात नाही. बँकेतून म्हणजे आपल्या बँकेतून पैसे आधी पेमेंट गेटवेला जातात. पेमेंट गेटवेला ते किमान 48 आवर्स राहतात आणि नंतर ते सेटल केले जातात त्या पर्टिक्युलर वेबसाईटला अटॅकरला. त्यामुळे जर आपण ते विदिन 48 आवर्स जर कंप्लेंट केली प्रॉपरली आणि बँकेने जर प्रोसेस केली रिव्हर्स रिफंडसाठी, रिव्हर्स फंडिंगसाठी, तर त्या पेमेंट गेटवेकडून इमिजिएट तुमच्या बँकेला ते पैसे रिटर्न येतात. जर 48 आवर्समध्ये कंप्लेंट केली तर. जर त्या 48 आवर्स नंतर कंप्लेंट केली तर ते अमाऊंट सेटल झालेली असते या वेबसाईटला अटॅकरकडे आणि मग ती अमाऊंट परत नाही होत. त्यामुळे या कंप्लेंट विदिन 48 आवर्स करणं गरजेचं असतं. जर इन फ्युचर कोणासोबतही असं काही घडलं तर तुम्हाला 2च गोष्टी करायच्या आहेत. सगळ्यात पहिल्यांदा तुमच्या बँकेला व्हिजिट करायची फिजिकली. कुठल्याही टोल फ्री नंबरवरती कॉल करायचा नाही. गुगलवरती कुठलाही टोल फ्री नंबर सर्च करायचा नाही. गुगलवरती जो नंबर दिसतो तो खोटा असू शकतो, कारण एक सिंपल कन्सेप्ट आहे SEO नावाची, सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन, ज्याच्यामध्ये तुम्ही कुठल्याही गोष्टी गुगलवरती एखाद्या क्वेरीला आणू शकता, एवढी एक्सपर्टी असेल तर. त्यामुळे कुठल्याही टोल फ्री नंबरवरती गुगल सर्च करायचं नाही. बँकेला व्हिजिट करायचं, त्यांना ॲक्च्युली सिनेरिओ सांगायचा. सायबर क्राईम रिलेटेड केसेसमध्ये बँक्स आर नाव अलर्ट, सो ते ऑपरेट करतात. लंच टाईम जरी असेल तरी ऑपरेट करतात आणि त्यांना ते सगळे स्क्रीनशॉट्स, लिंक्स आणि जे काही ट्रान्झॅक्शन झाले ते सांगायचं. त्यानंतर तुम्हाला जाऊन तुमच्या पोलीस स्टेशनला जवळच्या पोलीस कंप्लेंट करायची. तिथं नॉर्मल ॲप्लिकेशनवाली केली तरी चालू शकते, कारण ती फक्त बँकेला हवी असते. ती कंप्लेंट पावती और ती जी काही ॲप्लिकेशन आहे ते बँकेत द्यायचं. सो ते पेमेंट गेटवेला कॉन्टॅक्ट करतील आणि रिफंड करण्याचा प्रयत्न करतील. शब्द वापरला मी रिक्वेस्ट. ही रिक्वेस्ट आहे, फक्त बँकेकडून पेमेंट गेटवेला रिक्वेस्ट केली जाते, ऑर्डर नाही. ते फक्त रिक्वेस्ट करतात की द्या आमच्या कस्टमरचे पैसे कृपया. त्यांनी दिले तर दिले, नाही तर तुम्ही घरी जायचं.
हा सिनेरिओ भारतात चालू आहे, खूप शॉकिंग आहे. त्यासाठीच अवेअरनेसची गरज आहे. कारण एकदा सायबर क्राईम घडला की तो रिपोर्ट करणं, इन्व्हेस्टिगेट करणं, सॉल्व्ह करणं आणि तुमचे जे काही पैसे, इज्जत जे काही गेले ते परत मिळणं खूप अवघड असतं. त्यामुळे अवेअरनेसचा यूज अशासाठी आहे की हा क्राईम घडूच नये. त्यामुळे आपण जास्तीत जास्त प्रयत्न करायचे की आपणही याच्यात पडणार नाही आणि इतरही कोणी याच्यामध्ये पडणार. म्हणजे थोडा मोठा विचार केला तर अवेअरनेस जास्त करण्याची गरज आहे. सो रिव्ह्यूज, ई कॉमर्स साईट्स किती जण यूज करतात? ऑलमोस्ट सगळेच करत असतील. कधी तुम्ही काय ऑर्डर केले रिसेंटली? काय काय? जेव्हा कधी आपल्याला काही परचेस करायचं असेल, आपण सगळ्यात पहिल्यांदा त्याचं प्राइस चेक करतो, डिस्काउंट आहे का चेक करतो, डिस्क्रिप्शन चेक करतो, फोटोज व्हिडिओज चेक करतो. आता नवीन सिस्टीमनुसार लोक यूट्यूबवरती जाऊन कोणी अनबॉक्सिंग केले का, कोणी तो रिव्ह्यूज दाखवले का ते चेक करतात आणि त्याच्यानंतर बघतात ते म्हणजे रिव्ह्यूज जे वेबसाईटवर असतात. सो अनबॉक्सिंगचे रिव्ह्यूज म्हणजे यूट्यूबचे रिव्ह्यूज आणि वेबसाईटवरचे रिव्ह्यूज, हे दोन्ही रिव्ह्यूज कधीच विश्वास ठेवायचे नसतात. हा सायबर क्राईमचा पार्ट नाही आहे, बट इट्स अवेअरनेस पार्ट. रिव्ह्यूज, व्हिडिओज, अनबॉक्सिंग व्हिडिओज हे पेड असतात बऱ्याच वेळेला आणि ते कधीही तुम्हाला एक्झॅक्ट खरी इन्फॉर्मेशन सांगत नाही. म्हणजे आपण आता ते एक थोडं बघणारच आहे चेक करून, बट म्हणजे हे खूप चुकीचं आहे. पण तरी मला ते सांगावं लागतंय की भारतात और ओव्हरऑल या पूर्ण वर्ल्डमध्ये ज्या गोष्टींना अजिबातही व्हॅल्यू नाहीये अशा गोष्टी सगळ्यात जास्त विकल्या जातात आणि त्याच गोष्टींना सगळ्यात जास्त रिव्ह्यूज आहेत. फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्हाला आयफोन 13 घ्यायचा असेल तर त्याच्याबद्दल तुम्हाला खूप बॅड रिव्ह्यूज मिळतील, खूप. पण एखादा चायनीज फोन जर असेल तर त्याच्याबद्दल तुम्हाला कदाचित बॅड रिव्ह्यूजच मिळणार नाही. ही फॅक्ट आहे आजकालची. कारण लोक पेड रिव्ह्यूज देऊन, पेड व्हिडिओज बनवून त्यांचा प्रोडक्ट हाईप करतात. इंडियन मार्केटमध्ये या हाईपला खूप जास्त इम्पॉर्टन्स आहे. तुम्ही ऐकलं असेल, एक फोन आलेला होता इंडिया काहीतरी नावाने, जो 299, 399 मध्ये नंतर 499 ला विकत मिळाला. हजारो पण नाही म्हणणार, लाखो लोकांनी तो फोन ऑनलाईन बुक केला. 299 रुपीजला जायचे. त्याच्यामध्ये बरेच फीचर्स दिलेले होते. त्याची इतकी हाईप क्रिएट केलेली होती, कोणी तो फोन बघितलेला नव्हता, पण त्याची इतकी हाईप क्रिएट केली होती. काही इन्फ्लुएन्सर्सनी त्याचे व्हिडिओ टाकले होते युट्यूबवरती. म्हणजे त्यातले बरेच इन्फ्लुएन्सर्स खूप फेमस आहेत आजकाल. त्या इन्फ्लुएन्सर्सनी व्हिडिओ टाकले की मैंने अभी देखा, मैंने अभी वो फॅक्ट्री में जाके देखा, ऐसा किया वैसा किया. ऍक्च्युली तो फोन ज्यांनी बनवला त्यानेच तो फोन बघितलेला नव्हता, पण इन्फ्लुएन्सर्सनी सगळ्यांनी फोन बघितलेले होते. मैंने टच करके देखा, वाव कितना अच्छा साउंड है वगैरे वगैरे. आणि लोकांचे ते 299 रुपीज गेले. काही महिन्यांनी ते त्यांनी पैसे परत केले असं म्हणतात. पण ऑफकोर्स ज्यांना फायनान्शियल किंवा मग ट्रेडिंग और इन्व्हेस्टमेंटच्या गोष्टी माहिती असतील तर जवळपास त्याने इंडियामधून 300 करोड पैसे, 300 करोड रुपये जे आहेत ते जमा केलेले होते. साधारण 6 महिन्यांच्या काळात 300 करोडची त्याच्याकडे डबल अमाऊंट झाली इन्व्हेस्टमेंट्समधून आणि त्याने 300 करोड परत देऊन टाकले लोकांना. सो हा जस्ट अ सिम्पल बिग फायनान्शियल फ्रॉड वाला प्लॅन होता आणि तो सक्सेसफुल झाला. त्याबद्दल त्याला काही अटकही केली नाही, त्याला पकडले नाही, थोडे डिटेन केलं तर सोडून दिलं. त्याने आता नवीन काहीतरी प्लॅन सुरू केलाय. सो लवकर येईलच मार्केटमध्ये. सो ॲमेझॉन वरती जे काही रिव्ह्यूज आहेत ते आपण एकदा तुम्ही बघितलेले असतीलच. बट ॲमेझॉन वरती कुठल्या प्रकारच्या वस्तू विकल्या जातात या गोष्टी तुम्ही कधी सर्च केल्या असतील और शेड जास्त शेड ते पण विकत मिळते ॲमेझॉनवर. गोरे बट म्हणजे आता ऑफकोर्स तास नाही आहे ना, त्याच्यामुळे मग ते याच्यावरती बऱ्याच लोकांनी फनी कमेंट्स केलेले असतात. आता ती कमेंट सापडेल का नाही माहिती नाही, बट एकाने कमेंट केली होती, इट्स नॉट गुड टू टेस्ट.
पद्धतीचे जे काही अनेक गोष्टी मार्केटमध्ये आहेत त्या चालू आहेत. प्लस काही ज्या इलिगल गोष्टी आहेत त्या सुद्धा इथे मिळतात. मीन्स हे ब्लड आहे, फेक ब्लड. खूप लोक आता हा डिरेक्टली पार्ट सायबर क्राईमचा नाहीये, बट त्याची सायबर क्राईमची कंप्लेंट बऱ्याच लोकांचे झालेले आहेत. तुम्ही युट्यूबवरती व्हिडिओज बघितले असतील, प्रँक व्हिडिओज बनवतात काही लोक. हे फेक ब्लडचे हे फक्त 148 रुपीजचे आहे. हे फेक ब्लड, फेक वेपन म्हणजे चाकू, तलवार हे 200-300 रुपयात मिळतात अमेझॉनवर. हे यूज करून हे प्रँकस्टर्स अनेक लोकांना फसवतात. त्याबद्दल त्यांच्याकडून पैसे घेतात. पकडलं गेलं तर म्हणायचं कॅमेरा आहे, व्हिडिओ प्रँक आहे. नाही पकडलं गेलं तर पैसे त्यांचे. काय करतात, एक सुनसान रस्ता आहे, तुम्ही जस्ट इमॅजिन करा स्वतःला, तुम्ही तुमच्या सुनसान रस्त्याने चालले. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखाद्या तुमच्या लेनमध्ये राहताय, तुम्ही रात्री काही वॉक करायला गेले किंवा सकाळी मॉर्निंग वॉकसाठी गेले आणि त्या रस्त्याला कोणीच नाही. अचानक 2 जण तुमच्या जवळ आले, एक जण त्यातला धडकला तुम्हाला. ऑफकोर्स जर लेडीज असेल तर ती चिडेल, एखादी म्हणजे डेंजर असेल तर कान पडतच पडते, पण जेंट्स असेल तर थोडं धक्का होईल, काय कसं काय धक्का लागला. सो ते फक्त येतात, धक्का मारतात, स्वतःच पडतात. आपण काही म्हणायच्या आत त्याच्या छातीत पोटात सुरा असतो, अख्खं ब्लड झालेलं असतं. लगेच त्याचे 2 साथीदार येतात, तुमने खून किया. हमारे पास रेकॉर्डिंग पण दाखवतात, कारण कॅमेरा चालू असतो. तो घाबरला, त्याला म्हणतात दे पैसे, 50,000 दे, 40,000, आम्ही लगेच घेऊन जातो. आम्ही विल्ल्यात जातो, सर आप जाओ. मग एक तिथं कोणीतरी पोलीस असल्याचं ऍक्टिंग करणारा माणूस होतो की काय केव्हा ह्या गोष्टी खूप चालू आहेत. जर पैसे मिळाले तर चांगली गोष्ट आहे. जर तो माणूस जर स्वतःच पोलीस असेल किंवा तो जर थोडासा डेंजर निघाला तर लगेच म्हणे सॉरी सर प्रँक आहे, कॅमेरा. हे खरे घडणाऱ्या गोष्टी आहेत. आजकालचे जे टीनेजर्स आहेत ते या प्रँक्सला खूप जास्त अट्रॅक्ट होत आहेत, स्वतः प्रँक सुरू करत आहेत. बरेच मोठे लोक सुद्धा प्रँक्स करतात आणि वेगवेगळ्या प्रॉब्लेम्समध्ये अडकतात. तुम्ही जर युट्यूबवरती सर्च केलं हॉरर प्रँक्स, मर्डर प्रँक किंवा मग स्केरी प्रँक, घोस्ट प्रँक, तर तुम्हाला पाहिजे तेवढे प्रँक्स मिळतील. म्हणजे याच्यात जर तुम्ही सर्च केलं तर तुम्हाला आता हे तर खूपच म्हणजे बऱ्याच डेंजरस गोष्टी आहेत. फक्त 299 रुपीजला जीभ टंग येते, जी इथं फोटो दिसत नाहीये पण रिअल दिसते ती. म्हणजे हा जो काय आता खुनाचा प्रँक केला आपण इथे, तर तो प्रँक करता करता तुम्ही आमच्या माणसाची जीभ कापली, मग त्याला बोलता येत नाही दे आता पूर्ण 2 करोड रुपये दे. असं करून सुद्धा लोकांना फसवलेलं आहे. रिसेंटली मनमाड मध्ये ही घटना घडलेली होती. त्याची मर्सिडीज घेऊन लोक पळून गेले, तो काहीच करू शकला नाही. आणि या घटना घडतात आणि हे फक्त या अशा साईट्सवरती या गोष्टी विकत मिळत आहेत म्हणून घडतात. तो आता याच्या विरुद्ध कोणी कंप्लेंट केलेली नसेल का, तर केलेली. पहिल्यांदा अमेझॉनवरती गन विकत मिळायची. गन रिअल नव्हती बट रिअलिस्टिक गन होती जी शूटिंगसाठी यूज करतात. त्या गनचा यूज करून बऱ्याच लोकांनी फसवलेलं आहे किंवा घाबरवलेलं आहे, बँक सुद्धा लुटलेलं आहे. त्या आता गन्स वगैरे इथं अवेलेबल नाही आहेत, बट अशा अनेक गोष्टी आहेत अमेझॉनवरती ज्या अवेलेबल आहेत. सो तुमचं जर कोणी ओळखीचं आहे, तुमचे जर कोणी मुलं, स्टुडंट्स जे कोणी अशा नादी लागत असतील और त्यांना जर या गोष्टीत अट्रॅक्शन वाटत असेल तर त्यांना तुम्हीच, कारण टीचर हा असा एक गोष्ट आहे की जो मुलांच्या सगळ्यात जवळ असतो, ते फक्त तुम्हीच आहात की जे त्यांना थांबवू शकता या गोष्टींमध्ये काही इन्व्हॉल्व होण्यापासून. त्यानंतर जे आपण डिस्कस करतोय की मेजर प्रॉब्लेम्स जे आहेत ते कॉमन पर्सनचे कुठले, जे कॉमन अटॅक्स आहेत. आता हे कुठलेही टेक्निकल अटॅक्स नसतात, बट त्यामध्ये आपली स्वतःची सिक्युरिटी खूप जास्त इम्पॉर्टंट असते. मॅट्रिमोनियल साईट. मॅट्रिमोनियल साईट म्हणजे लग्न जुळवणारी संस्था. बट तुमच्यापैकी जर कोणी याच्यावर रजिस्ट्रेशन केलं असेल, करणार असेल, कोणासाठी करणार असेल ऑफकोर्स, तर करू नका. कारण ज्या पद्धतीने फेक अकाउंट्स फेसबुकवर आहेत, फेक अकाउंट इंस्टाग्रामवर आहेत, त्या पद्धतीने फेक अकाउंट्स आर अवेलेबल ऑन मॅट्रिमोनियल साइट्स. मी अवेलेबल का म्हणलंय, कारण ते मॅट्रिमोनियल साइट्सला सुद्धा माहिती आहे की फेक अकाउंट्स आहेत.
बट फेक अकाउंट जर क्रिएट झाले नाही तर त्यांचा बिझनेस चालणार नाही. फेक अकाउंट्समुळेच मॅट्रिमोनियल साईटसाठी जास्त बिझनेस चालतोय. फेक अकाउंट्समुळेच फेसबुक, ट्विटर यांचे बिझनेस चालू आहेत. कारण फेक अकाउंट सगळ्यात जास्ती त्यांच्या साईटला एंगेज करतात. सो मॅट्रिमोनियल साईटवरती जर तुम्हाला प्रॅक्टिकली बघायचं असेल, सो काही ब्रँड्स आहेत, आता याच्यामध्ये त्या ब्रँडची चूक आहे नाही आहे मी तसं काहीच क्लेम करत नाही, बट काही ब्रँड्स आहेत ज्यांच्या वेबसाईटमध्ये चूक आहे. याच्यातलं सगळ्यात मोठं नाव आहे मॅट्रिमोनियल साईटवरती. सगळ्यात जास्ती वेळा काय केलं जातं, मुलाची आणि मुलीची इन्फॉर्मेशन टाकली जाते, पण ती इन्फॉर्मेशन इतकी टाकली जाते की त्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या पेरेंट्सपेक्षा जास्त इन्फॉर्मेशन पब्लिकला असते. म्हणजे तुम्ही शॉक व्हाल कदाचित हे ऐकून. मुलाचं मुलीचं नाव, वय, हाईट, उंची या तर गोष्टी कॉमन आहे, पण त्या मुलीला काय आवडतं, कोणता रंग आवडतो, काय कपडे घालायला आवडतात, त्यांच्या सिटीमधलं कुठलं चाट आवडतं, कुठल्या प्रकारची तिची इतर ॲक्टिव्हिटीज आहेत, तिचं जॉब कुठे आहे, कॉलेज कुठं होतं, कोणत्या इयरला पास झाली, पेमेंट किती आहे, आईवडिलांना पेमेंट किती आहे, आईवडील काय करतात, काय करत होते, भाऊ बहीण आहे का, त्या भाऊ बहिणींच्या कोण ओळखीचे, त्यांना किती पेमेंट आहे वगैरे वगैरे सगळ्या गोष्टी या मॅट्रिमोनियल साईट्सवरती घेतल्या जातात आणि आपणही त्या गोष्टी तिथे टाकतो. सो आता मॅट्रिमोनियल साईटवरती या गोष्टी येतात. वेबसाईट प्रॉपर लोड होत नाहीये. ऍक्च्युअली यांच्या वेबसाईटमध्येच काहीतरी प्रॉब्लेम दिसतोय, बट तुम्हाला दिसत असेल की आपण कुठल्याही प्रकारचं लॉग इन केलेलं नाहीये, बट स्टील आपल्याला बरीच इन्फॉर्मेशन दिसते की त्याचं वय काय, और ते काय काम करत आहे, फोटो वगैरे हाईड केलेला आहे. तर आपण रजिस्ट्रेशन केलं तर आपल्याला फोटोज पण दिसतील, सगळी इन्फॉर्मेशन मिळेल. याच्यात फक्त नाव दिसत नाही. सो फोटो मिळाला आहे, सगळी इन्फॉर्मेशन मिळाली आहे, मग काय करायला पाहिजे आयडिया देत नाही. परत सांगतो त्याचा काय यूज केला जातो. ही सगळी इन्फॉर्मेशन घ्यायची मॅट्रिमोनियल साईटवरून, त्या व्यक्तीच्या नावाने त्या फोटोचा यूज करून फेसबुकवर अकाउंट ओपन करायचं, त्या पर्सनच्या सगळ्या लोकांना, ओळखीच्या लोकांना रिक्वेस्ट पाठवायची. रिक्वेस्ट पाठवल्यावर पैसे मागायचे. अर्जंट आहे, गरज आहे, 5,000 रुपये द्या. अर्जंट आहे, गरज आहे, 10,000 रुपये द्या. आणि लोक देतात, कारण फोटो पण ओळखीच्या व्यक्तीचा आहे, सगळी इन्फॉर्मेशन टाकली आहे. आणि जर काही वाटलंच तर याच्यातून मिळालेली इन्फॉर्मेशन असते ती बोलता बोलता सांगून टाकायची. अरे आपण नाही का त्या दिवशी गेलो होतो कुल्फी खायला, इथेच मिळालं मला, कुल्फी खातो, आवडतं, लागलं वाटतं लागलं. पण या पद्धतीने लोकांकडून पैसे घेतले जातात. आणि समजा तुमच्या नावाने एकाने फेक अकाउंट ओपन केलं फेसबुकवरती आणि त्या नावाने त्यांनी पैसे मागितले, त्या समोरच्या व्यक्तीने जे तुमच्या मित्रांनी मैत्रिणीने पैसे दिले, काही दिवसांनी तो व्यक्ती तुमच्याकडेच येणार पैसे मागायला, माझे पैसे रिटर्न कर. आणि तुम्ही म्हणाल कधी दिले. सो हे फ्रॉड्स खूप इझिली ॲक्टिव्ह आहेत. जर तुम्ही अशा मॅट्रिमोनियल साईटवरती रजिस्ट्रेशन केलं तर त्याच्यामध्ये एक छोटीशी गोष्ट आहे. जेव्हा कधी आपण मॅट्रिमोनियल साईटवरती रजिस्ट्रेशन करतो, जर तुम्ही करणार असाल किंवा कधी कोणाचं केलं किंवा बघितली साईट, किंवा तुम्हाला फेसबुकवरती जर कोणाची अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आली, तर बऱ्याच वेळेला ती रिक्वेस्ट जी आहे ती ॲक्सेप्ट का केली जाते, कारण तिथं प्रोफाईल फोटो जो आहे तो ओळखीचा असतो, किंवा एक काहीतरी विचित्र फोटो असतो ज्यामुळे काही लोक ते ॲक्सेप्ट करतात. सो आपल्याला जर फेसबुकवरून एखादी रिक्वेस्ट आली तर त्या अकाउंटला आपल्याला आयडेंटिफाय कसं करता येईल की ते फेक अकाउंट आहे. एक मेथड आहे, थोडं ते प्रोफाईल चेक करायचं, काय ॲक्टिव्हिटीज आहेत, काय लाईक्स आहेत, साधारण आपल्याला लक्षात येऊन जातं. बट आपल्याला फोटोवरून जर चेक करायचं असेल की ते अकाउंट खरं आहे खोटे, सो त्यासाठी एक सिंपल मेथड आहे. तुम्ही ते सर्च करू शकता और डिरेक्टली टाकू शकता. त्याला गुगल रिव्हर्स इमेज सर्च असं म्हणतात. त्यासाठी आपल्याला फक्त गुगल इमेजेसवर जायचं आहे. गुगल इमेजेसवर गेल्यावरती नॉर्मल जसं आपलं इमेज जे आपलं नॉर्मल सर्च इंजिन आहे त्या पद्धतीचं सर्च इंजिन ओपन होतं. फक्त याच्यामध्ये आपल्याला एक ऑप्शन दिसत असेल राईट साईडला
इथे इमेजचा. सो आपण इथे सर्च बाय इमेज करू शकतो, ज्याच्यामध्ये आपण इमेजची एक URL इन्सर्ट करू शकतो और एक फोटो अपलोड करू शकतो. सो त्यासाठी आपण एक फेसबुक अकाउंट सर्च करू. या गोष्टी तुम्ही डिरेक्टली तुमच्या एंडने पण मोबाईलवरती आता सुद्धा चेक करू शकता. फेसबुक ब्लॉक आहे आय थिंक, पण एक मी रॅन्डम इमेज सर्च केली आहे. फॉर एक्झाम्पल ही इमेज होती त्या प्रोफाईल फोटोला और मॅट्रिमोनियल साईटवरती वगैरे ही इमेज होती. तर मला यासाठी काय करायचं आहे, ही इमेज मला एक तर सेव्ह करायची म्हणजे डाउनलोड करायची आहे, किंवा मी या फोटोची जी वरती URL आहे ही कॉपी करू शकतो. सो गुगल इमेजेसवर जायचे, ती URL एक तर पेस्ट करता येईल और जो आपण फोटो डाउनलोड केलेला आहे तो फक्त अपलोड करायचा आहे. हे तुम्ही कुठल्याही फोटोच्या बाबतीत करू शकता आणि कोणाच्याही बाबतीत करू शकता आणि हे मोबाईलवरून पण करता येईल. सो आपण अपलोड केलेला फोटो इथे दिसतोय आणि इथे तुम्हाला दिसेल पेजेस दॅट इन्क्लूड मॅचिंग इमेजेस, म्हणजे ही इमेज ज्या ज्या पेजेसवरती पूर्ण इंटरनेटवरती अवेलेबल आहे ते सगळे पेजेस तुम्हाला सिंक झालेले दिसतील. सो ही पिंटरेस्टवरती इमेज आहे, प्रोफाईल pics.in वर आहे, इथं बरेच काय 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 येतं. इथं तुषिमा शर्मा नाव आहे, इथं इंडियन गर्ल्स वगैरे, म्हणजे ही इमेज बऱ्याच ठिकाणी वेगवेगळ्या नावाने यूज केली गेलेली आहे. आता इथं पिंकी शर्मा नावाने यूज केलं आहे, इथं सायमा ट्विटरवरती यूज केलेलं आहे, इथं प्रोफेसर शेख सादिक ऑन वगैरे काय यूज केलं आहे. सो एकच इमेज वेगवेगळ्या अकाउंटवरून वेगवेगळ्या लोकांकडून यूज केली जाते. बऱ्याच लोकांना माहिती नसतं, बट हे सगळे अकाउंट्स फेक असतात. त्या आता ऑफकोर्स हा फोटो तर काही खोटा नाही आहे, त्या रिअल मुलीला सुद्धा माहिती नसेल की आपला फोटो इतक्या ठिकाणी यूज केलेला आहे. सो तुम्ही याच्यातून दोन गोष्टी करू शकता. एक म्हणजे तुम्हाला जेव्हा कधी कुठल्याही अकाउंटवरून रिक्वेस्ट येईल, तुम्हाला जर डाऊट असेल की ते फेक अकाउंट आहे, तर पहिले या प्रोसेसने ते अकाउंट चेक करून घ्यायचं की तो फोटो कुठे सिंक केलेला आहे का, म्हणजे सिंक झालेला आहे का, किंवा कुठून उचललेला आहे का. बऱ्याच वेळेला हे फोटोज पॉर्न साईट्सवरून किंवा इतर साईट्सवरून उचललेले असतात किंवा दुसऱ्या एखाद्या अकाउंटवरून घेतलेले असतात, किंवा आपल्याच ओळखीतल्या कोणीतरी आपल्याच व्हॉट्सअपचा DP कॉपी करून ह्या अकाउंट्स क्रिएट केलेले असतात आणि त्यांना माहिती नसतं. आणि सेकंड वे, आपला स्वतःचा फोटो एकदा या मेथडने चेक करून बघा की तुमचा असा एखादा तरी फोटो असतो प्रत्येकाचा की जो सगळीकडे यूज केलेला असतो. म्हणजे तो फोटो तुम्ही बऱ्याच वेळेला वेगवेगळ्या सोशल मीडियावर टाकलेला असतो, तुमच्या वेबसाईटवर असतो, कुठेही असतो. सो तुमचा तो फोटो जिथे कुठे मॅच होईल ऑल गुगलवरती, तो तुम्हाला लिस्ट आउट होईल. तसं नाही ॲक्च्युली, ते फेसबुकचं जे लॉक दिलेलं आहे ते फक्त फेसबुकवरती यूज करणाऱ्या लोकांना त्याच्यावरती क्लिक करता येतं, बट सेव्ह करण्यासाठी इतर अनेक मेथड आहेत. म्हणजे मी फक्त कंट्रोल S केलं तरी सगळं सेव्ह होतं. म्हणजे स्क्रीनशॉट वगैरे पुढची मेथड आहे, फक्त कंट्रोल S केलं तरी होतं. आता तो फोटो कोणी यूज केला त्याच्यावर डिपेंड आहे. जर ते एखाद्या पर्टिक्युलर वेबसाईटने केलेला असेल तर आपल्याला दोन गोष्टी कराव्या लागतात. एक म्हणजे ती वेबसाईटला जर कुठे ऑप्शन असेल कॉन्टॅक्ट करण्याचा, तर तिथून आपण त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकतो आणि फोटो रिमूव्हल टाकू शकतो. बऱ्याच साईटवरती कंटेंट रिमूव्हल एक ऑप्शन दिलेला असतो.
जर ती वेबसाईट जर फेक असेल किंवा मग जर कोणी मुद्दाम यूज करत असेल तर आपल्याला ऑफकोर्स पोलीस कंप्लेंट करण्याचे दुसरं ऑप्शन नाही आहे. आता जर आपल्याला एखाद्या वेबसाईटबद्दलचं इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर त्यासाठी सिंपल एक फ्री टूल आहे, बऱ्याच लोकांना माहिती असेल. हु इज लुकअप एक टूल आहे जे फ्रीली अवेलेबल आहे. या टूलचा उपयोग कसा केला जातो की हु इज लुकअप नावाची साईट ओपन केली की तिथे तुम्हाला ज्या कुठल्या वेबसाईट बद्दल इन्फॉर्मेशन हवी आहे ती तुम्हाला फक्त सर्च करायची आहे. त्यानंतर कॅप्चा वगैरे काही येईल आणि तो केल्यानंतर तुम्हाला त्या वेबसाईट बद्दल इन्फॉर्मेशन मिळू शकेल. सो याच्यात आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळते की हे डोमेन जे आहे ते एक्झॅक्टली कधी रजिस्टर केलेलं आहे, कधी मॉडिफाय केल्यावर अपडेट केलंय, रिन्यू केलेलं आहे आणि ते कधी एक्सपायर होणार आहे. त्यानंतर ते कुठल्या सर्व्हरवरती होस्ट केलेलं आहे, त्या सर्व्हरचा आयपी ॲड्रेस काय आहे. आता या कॉलेजची साईट जी आहे होस्ट केलेली त्या सर्व्हरवरती अजून वेबसाईट आहेत ते आपल्याला दिसते आणि ही इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल आहे. त्यानंतर कुठल्या कंपनीकडे होस्टेड आहे, त्याचं सर्व्हर कुठल्या राज्यात किंवा कुठल्या गावाला आहे, किती चेंजेस केले गेलेले आहेत आयपी मध्ये वगैरे सगळ्या गोष्टी इथं दिलेल्या आहेत. आता इथे तुम्हाला ॲडमिन नेम, ॲडमिन ऑर्गनायझेशन, सिटी वगैरे इथे दिसेल. तर इथे प्रायव्हसीसाठी त्या गोष्टी हाईड केलेल्या आहेत कारण आपण फ्री चेक करतोय. जर आपण पेड टूल्स घेऊन चेक केलं तर आपल्याला इथे त्या व्यक्तीचं नाव पण कळेल. जर त्याने हाईड केलेलं नसेल तर फ्रीमध्ये सुद्धा आपल्याला इथे बघता येतं की ते डोमेन कोणत्या व्यक्तीने परचेस केले. आपण डायरेक्टली त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकतो. प्लस वेबसाईटबद्दल कुठली क्वेरी असेल तर इथे खाली त्यांनी काही ईमेल दिलेले असतात, त्या ईमेलवरती पण आपण कॉन्टॅक्ट करू शकतो. और आता इथे जसं तुम्हाला EHDचं नाव दिसतंय तर डायरेक्टली कंपनीचं नाव सर्च करून आपण त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकतो. आता याच्यामध्ये सेकंड जो थ्रेट आहे तो म्हणजे या वेबसाईटला जर मला हॅक करायचा असेल, ॲक्च्युली तो आपला टॉपिक नाही आहे, बट जर मला या वेबसाईटला जर हॅक करायचं असेल तर मला त्या पर्टिक्युलर वेबसाईटवरती अटॅक नाही केला तरी चालू शकतो. मी त्या सर्व्हरवरती अटॅक केला तरी चालेल आणि मला जर दिसतंय की अजून 22 वेबसाईट तिथे आहेत, त्या 22 मधल्या कुठल्याही एका साईटवरती अटॅक केला आणि ती जर सिक्युअर नसेल तर मला पूर्ण सर्व्हरचा ॲक्सेस मिळू शकतो आणि ते इलिगली पण फार अवघड नाही आहे. त्यामुळे जे तुम्ही ऐकलं असेल पुणे विद्यापीठाची पण साईट इझिली केली होती, इझिली आणि अजूनही ती ॲज इट इजच आहे साईट. फक्त आता कोणी प्रयत्न करत नाही किंवा करतायत पण सांगत नाही. म्हणजे नाशिकमधलेच मुलं होते, त्यांनी साईट हॅक करून पेपर विकले, स्वस्तात विकले ती त्यांची चूक होती, विकली ही अजून जास्त मोठी चूक होती. त्यांनी जर युनिव्हर्सिटीला रिपोर्ट केला असता तर कदाचित त्यांना अवॉर्ड दिलं असतं, कदाचित, किंवा त्यांना म्हटलं असते काही आमची घरी असं म्हणून सोडून दिलं असतं. पण जोगसपाट प्रत्येक वेबसाईटमध्ये काही ना काहीतरी लूपहोल्स असतात, त्यासाठी वेगवेगळे टेस्ट असतात. बट कुठलीच वेबसाईट, कुठलीच सिस्टीम, कुठलाच व्यक्ती ऑनलाईन सेफ नाही आहे, कोणीच. हे आपल्याला परमनंट लक्षात ठेवायचं असतं. सो सेकंड पार्ट जो आहे आपला कॉमन पर्सनवरती जे अटॅक होतात त्यामध्ये स्कीमर तुम्हाला इथे दिसत असेल. आपण सगळेच ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करतो. ऑफकोर्स क्रेडिट कार्ड हे कधीच ATM मध्ये स्वाईप करायचं नसतं, हा बेसिक फायनान्शियल रूल आहे, नाही तर मग तुम्हाला खूप जास्ती ओव्हरचार्ज लागतो. बट जेव्हा कधी आपण ATM और डेबिट कार्ड यूज करतो कॅश विड्रॉ करण्यासाठी और कॅश डिपॉझिट करण्यासाठी, त्यावेळेला आपण या गोष्टीकडे खूप जास्त इग्नोर करतो या गोष्टीला की आपण ज्यामध्ये कार्ड इन्सर्ट करतोय त्यातला लाईट जो आहे तो ब्लिंक होतोय का. जसं तुम्हाला इमेजमध्ये दिसेल की जो लाईट आहे ग्रीन कलरचा तो लाईट ब्लिंक झाला पाहिजे. ग्रीन असतो, येलो असतो, काही काही वेळेला ब्ल्यू असतो, पण मोस्टली ग्रीन असतो. तर तो जर लाईट ब्लिंक होत नसेल तर तुम्ही त्यामध्ये कार्ड इन्सर्ट केलंच नाही पाहिजे काहीही झालं तरी, कारण त्याला स्कीमर लावलेला असतो जो तुम्हाला साईडला दिसतोय. आणि जेव्हा तुम्ही कधी पेट्रोल पंप, हॉटेल, रेस्टॉरंट्स किंवा इतर अनेक ठिकाणी जातात, तिथे POS मशीन असतं ज्याला पॉज मशीन म्हणतात, ज्याच्यामध्ये कार्ड स्वाईप केलं जातं
तिथे सुद्धा एक ट्रिक आहे. तुम्ही जर इथे नीट बघितलं तर तिथे तुम्हाला 2 स्लॉट्स दिसतील, एक वरती आहे आणि एक खाली आहे. जो वरचा आहे सिरियल आहे. आता हे जुनं पॉज मशीन आहे. नवीन पॉज मशीन जे आले त्यांना उभे स्लॉट, मग त्यांना लेफ्ट आणि राईट दोन्ही असतं. त्याने लेफ्ट मारला तर ते खोटा आहे, राईट मारला तर तो खरा आहे. पण आपल्याला कळत वेटर, पेट्रोल पंपावरचा माणूस, बारटेंडर जो कोणी असेल तो दनादन 2 स्वाईप मारतो. आणि आपण बघितले काही लोक स्टाईल मारण्यासाठी ज्या स्वाईप केला पिन पण सांगून टाकतात वेटरला. आणि काही जे जागरूक असतात तेव्हा ते नीट बघत असतात, त्यावेळेला त्यांना बघता बघता फसवलं जातं. आधी लेफ्ट स्वाईप, अरे चालत नाही, मग राईट स्वाईप. आपल्याशी बोलता बोलता ते करतात आणि आपल्या लक्षात येते. मग याच्यामध्ये स्कीमर म्हणजे काय केलं जातं, एक सिंपल टूल आहे, कुठे मिळतं ते पण मी दाखवणार आहे. हे सिंपल टूल यूज करून तुमच्या कार्डचा डेटा कॅप्चर केला जातो. इमिजिएटली लॅपटॉप और डेस्कटॉपला कनेक्ट करून तुम्ही त्याचं डुप्लिकेट कार्ड क्रिएट करू शकता. डुप्लिकेट कार्ड म्हणजे काय, फिजिकल कार्ड असलंच पाहिजे असं अजिबात नाही. डुप्लिकेट कार्ड म्हणजे फक्त आपल्याला कार्ड नंबर CVV जरी मिळाला तरी चालू शकतो. बऱ्याच इंटरनॅशनल साइट्स अशा आहेत की जिथे फक्त कार्ड नंबर आणि CVV टाकलं तरी ट्रान्झॅक्शन होतं. OTPची गरज नसते. मोस्टली क्रेडिट कार्डच्या केसमध्ये त्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे चुकून पण आपला क्रेडिट कार्डचा फोटो कोणालाच पाठवायचा नाही. तुम्ही म्हणजे तुमच्या ओळखीत जर असतील माहिती नाही, पण माझ्या ओळखीत असे खूप लोक आहेत की जे स्टाईल मारण्यासाठी माझ्याकडे 5 क्रेडिट कार्ड असे फोटो टाकतात फेसबुकवरती. जो नंबर लगेच दिसतो, फक्त CVV पाहिजे, तो पण कधी कधी एखाद्या फोटोमध्ये मिळून जातो. त्यामुळे या गोष्टींची खूप जास्त आपण काळजी घेण्याची गरज आहे. सो आता हे जे काही स्कीमर आहे हे कुठे अवेलेबल असेल, तुम्हाला फक्त इझिली सर्च करायचे स्कीमर. आणि तुम्हाला ते मिळून जाईल. Amazon वरती पण अवेलेबल आहे. आपण जर थोडं प्रॉपर alibaba.com किंवा बऱ्याच साइट्सवरती ते इझिली अवेलेबल आहे. आणि थोडं जर आपण मुंबई किंवा दिल्लीला जर चक्कर मारायला गेलो तर रस्त्यावर सुद्धा हे मिळतं सहज. त्यामुळे इंडियामध्ये क्राईम करणं आणि क्राईम प्रोव्होक करणं हे खूप इझी आहे. मी पण आता क्राईम प्रोव्होक करतोय. तुम्ही आता सगळे सोफिस्टिकेटेड लोक आहात म्हणून ठीक आहे, पण या गोष्टी भल्या मोठ्या लेक्चरमध्ये कधीच सांगत नाही, कारण त्याच्यातूनच बिझनेस आयडिया जनरेट होतो. मग तो एखादा माणूस खरंच मुंबईला जाऊन एखादा स्कीमर घेऊन येईल. त्यामुळे स्टार्टिंगला वॉर्निंग त्यामुळेच दिलेली आहे. बट या गोष्टी इंडियामध्ये खूप इझिली अवेलेबल आहेत. इंडियामध्ये मेडिसिन्स पटकन अवेलेबल होत नाही, पण क्राईम करण्यासाठी जे वेपन्स आहेत ते क्राईम करण्यासाठीच्या गोष्टी ते इझिली अवेलेबल आहेत. मग आता या स्कीमरचा यूज करून नक्की काय केलं जातं. सो म्हणजे तुम्ही ही घटना ऐकलेली असेल. मी रिअल स्टोरीज का सांगतोय, कारण थोडा तुमचं या बाबतीतला एक सिनेरिओ तुमच्या डोक्यात क्लिअर होईल. शरणपूर रोड तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल. शरणपूर रोडला SBIचं एक ATM आहे. ते कुठल्या तरी ज्वेलर्सच्या समोर आहे. तुम्ही जाता येता बघू शकता. असेच नाशिकमध्ये अनेक ATM असे भारतात, देशात, जगात अनेक ATMs आहेत. सो एक टीम होती 3 जणांची. ऑफकोर्स UP बिहारचेच होते ते. त्यांना पकडलं गेलं नाशिकमध्येच काही वर्षांपूर्वी. ते लोक काय करायचे, एकदम सिस्टमॅटिक त्यांचा फ्रॉड करण्याची पद्धत होती. ते ATMच्या बाहेर फक्त उभे राहायचे 3 जण दिवसभर. काम काय, फक्त कोण येत आहे कोण जात आहे. चुकून जरी त्यांना एखादा वयस्कर माणूस किंवा वयस्कर बाई जर दिसली ATM मध्ये जाताना, लगेच ते त्याच्या मागे जाणार. मोस्टली वयस्कर लोकांना थोडी भीती वाटते ATMची. दाबू का नको, शॉप बसेल का, काही चुकेल का, तुटेल का, बिघडेल का, कोणी काय बोलेल का. काही लोक एकदम व्यवस्थित असतात, बट नसताना घाबरून देणारे हे लोक असतात. हे काय करायचे, मागे जो उभे राहायचे लाईन मध्ये, ओ काका पटकन करा ना, वेळ झाला. तो घाबरून द्यायचा. मग एक जण येणार, थांबा थांबा थांबा, मी मदत करतो असं म्हणून तो मदत करणार. काका द्या क्रेडिट कार्ड, जे काय कार्ड आहे ते द्या. तो कार्ड स्वाईप करणार. काका सांगा पिन सांगा, मग तो टाकणार. हा बघणार, त्याला शोल्डर सर्फिंग म्हणतात, किंवा याला सांगून हा टाकणार. पिन कळाला, ATM कार्ड कळालं, तो माणूस आभार मानणार आहे की देवासारखा धावून आला, त्याला पैसे दिले. तो म्हातारा माणूस, वयस्कर माणूस, बाई जे काही ते घरी गेले. घरी पोचायच्या त्यांना मेसेज आला 50,000 कट झाले. या पूर्ण सिनेरिओमध्ये घडलं काय त्याला कळलंच नाही. मला उलट एका भल्या माणसाने मदत केली. त्याने मला कार्ड दिलं, माझे पैसे दिले, मला एवढ्या लोकांच्या घाई गर्दीत मदत केली. पण नक्की घडलं काय, माझे पैसे गेले कुठं.
त्यांनी फक्त एकच छोटीशी गोष्ट केली, कार्ड घेताना त्याचं रिअल घेतलं पण देताना चुकीचं आणि खोटं काढलं. त्या लोकांकडे जवळपास 200 प्रकारचे सगळ्या रंगांचे, सगळ्या कंपन्यांचे, सगळ्या बँकांचे खोटे कार्ड्स होते. तुमचं कुठले निळं, हिरवं, पिवळं, काळं कुठलं जे असेल, कुठल्याही कंपनी सेम टू सेम त्यांच्याकडे कार्ड अवेलेबल आहे. घेताना खरं घ्यायचे, रिटर्न देताना हातच्या लकीने दुसरं सेम टू सेम दिसायचं आणि आपणही बघत नाही. तुम्ही आतापर्यंत कधी बघितलंय की जे मी कार्ड इन्सर्ट केलं ते मी परत अरे अच्छा माझंच आहे का मी टाकलं, असं कधीच कोणी करत नाही. लोक पैसे मोजून घेतात, कार्ड बघतच नाही. ते कार्ड त्यांनी देऊन टाकायचे डुप्लिकेट, हा कार्ड खिशात घालून घरी निघून यायचा, रिअल कार्ड त्याच्याकडेच आहे, पिन पण त्याच्याकडेच आहे, लगेच घालायचे, पैसे काढायचे, दुसरे एटीएम. असं करत करत त्यांनी भारतातून जवळपास 450 करोड रुपये कॅशमध्ये विड्रॉ केलेले होते आणि ते पकडले गेले. काहीतरी आय थिंक पुण्यात का पुणे जिल्ह्यात कुठेतरी शिरूर तालुक्यात कुठेतरी पकडले गेले होते. कारण त्यांची चूक काय झाली, कारण त्यांनी यावेळेला ज्या माणसाला ही मदत करायला गेले तो माणूस खूप चौकस होता आणि नेमका जो रिटायर्ड पोलीस ऑफिसर होता त्यामुळे ते पकडले गेले. सो या गोष्टी खूप इझिली घडतात आपल्या समोर, त्यामुळे आपण त्या गोष्टींची खूप जास्त काळजी घेतली पाहिजे आणि आपण थोडंसं चौकस राहिलं पाहिजे. सो आता हे जे फायनान्शियल काही कार्ड्सवर नावं नव्हते, काही काही म्हणजे अजूनही बऱ्याच कार्ड्सवर नावं येत नाही. जर इन्स्टंट कार्ड जर तुम्ही घेतलं तर त्याच्यावर अजूनही नावं येत नाही. आता त्या गोष्टीचे मला पैसे मिळत आहेत तर ते बनवले जातात. अशा पद्धतीने खूप लोक बनवतात. म्हणजे जे लोक रिअल बँक्ससाठी हे प्रोव्हाइड करतात ते सुद्धा विकतात आणि त्यांच्याकडे काम केलेले एम्प्लॉईज किंवा त्यांची टेक्नॉलॉजी कॉपी पेस्ट करून एक सहज हे फॅक्टरी सुरू करता येऊ शकते. सो आता याच्यामध्ये OTP फ्रॉड जो आहे तो तुम्ही ऐकलेला असेल. वेगवेगळ्या प्रकारचे OTP फ्रॉड केले जातात. सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप मुझे OTP दो. काही काही सिनेरिओमध्ये आता म्हणजे पूर्वी रिक्वेस्ट करायची की सांगा OTP, आता धमकी देतात की माझा OTP तुमच्या मोबाईलवर आलाय तो सांगा. हा तुम्ही जो नंबर यूज करताय तो आधी मी यूज करत होतो. कारण तुम्ही बघितलं असेल की एखादा नंबर जर आपण 6 महिन्यांपेक्षा जास्ती दिवस वापरला नाही तर तो नंबर दुसऱ्याला पास ऑन केला जातो कंपनीकडून. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बघितलं असेल कदाचित की तुमचा नंबर तुम्ही समजा 2020 मध्ये परचेस केला तर 2019 मध्येच एखाद्याचं बँक अकाउंट त्या नंबरला लिंक असेल तर त्याचे मेसेजेस बरेच दिवस तुमच्या मोबाईलवर येऊ शकतात. त्यामुळे याच पद्धतीने हे लोक फोन करतात की माझा नंबर होता, माझाच OTP आला, मीच तुमची पोलीस कंप्लेंट करेल, मला OTP सांगा. अशा पद्धतीने घाबरून पण OTPचे फ्रॉड केले जातात आणि OTP फक्त लिमिटेड टाइमसाठीच यूज आहे. OTP सांगितलं नंतर काहीच उपयोग नाही. त्यानंतर सगळ्यात मोठा आणि रिसेंट अजूनही चालू असलेला फ्रॉड जो आहे तो OLXचा फ्रॉड. OLX कंपनीला माहिती आहे हे फ्रॉड चालू आहे, बट अगेन त्यांच्या बिझनेस बेनिफिटसाठी ते OLX वाले फ्रॉड थांबवत नाही. OLXचा फ्रॉड काय आहे, तुम्ही जेव्हा कधी कुठलीही गोष्ट OLXला अपलोड करता की मला ही विकायची, इमिजिएट तुम्हाला 3 दिवसात फोन येईल की मला ती वस्तू परचेस करायची. तुम्ही कार टाकली, सर मुझे कार आपकी परचेस करनी. एखाद्याने कार टाकली की 2 लाख रुपये कार बिकते हैं, सर मैं आपको 2,10,000 दूंगा, लेकिन मुझे आपकी कार पसंद आई, मेरी बीवी को कार पसंद आई, कलर आपका अच्छा है, कार कंडीशन अच्छी है, इमिजिएटली मैं आपको पैसे सेंड करतो. ते माणसं लगेच पैसे सेंड करायला तयार असतात आणि आपण जे कोणी लोक असतात त्यांना वाटतं की अरे वस्तू पण बघितली नाही बट इन्स्टंट पैसे द्यायला तयार आहे, जास्ती पैसे द्यायला तयार आहे. लोकांना थोडं लालच मनात येते. ते काय करतात, विश्वास पटण्यासाठी अशा पद्धतीने त्यांचे आर्मीचं कार्ड पाठवतात आणि मोस्टली OLXचे फ्रॉड करणारे लोक हे आर्मी आहे असं दाखवलं जातं. म्हणजे आर्मी असं दाखवलं जातं. आर्मी कॅन्टीन कार्ड, त्यांचं आधार कार्ड, त्यांचं मतदान कार्ड, सगळ्या गोष्टी फेक इथं प्रोव्हाइड केल्या जातात व्हॉट्सअपवरती. आणि ऑफकोर्स त्यानंतर तुम्हाला QR कोड पाठवला जातो. या QR कोडला स्कॅन करा. इन्स्टंट स्कॅनिंग नसतं, हा एक प्रोटोकॉल आहे खूप मोठा. जरी हा टेक्निकल पार्ट नसला तरी पण हा एक प्रॉपर प्रोटोकॉल आहे आणि तो प्रोटोकॉल ते फॉलो करतातच. QR कोड सेंड केल्यावर ते तुम्हाला सांगतात QR कोड स्कॅन करा आणि ₹1 पाठवा. आपण ₹1 पाठवला की तो समोरचा माणूस तुम्हाला ₹2 पाठवतो. का? कारण ती आमची प्रोसेस आहे कुठली आर्मीची, की आम्ही इनिशिएट करू शकत नाही ट्रान्झॅक्शन. समोरच्याने ट्रान्झॅक्शन इनिशिएट केलं की आम्ही त्यांना रिफंड करू शकतो. ही कुठली प्रोसेस आहे माहिती नाही, लोकांना वाटतं खरं. तो QR कोड पाठवतो, हा ₹1 पाठवणार, तो त्याला ₹2 पाठवणार, सर अभी आप ₹100 भेजो,
100 पाठवणार, हा 200 पाठवणार, नंतर 1000 पाठवणार, हा 2000 पाठवणार, विश्वास बसला, आता 1 लाख पाठवणार. 1 लाख पाठवले, गेला फोन कट, बंद, ब्लॉक, संपलं, गेले पैसे. ना कोणी कंप्लेंट घेणार आहे, ना कोणाला सांगू शकणार आहे. आणि आजकाल OLX फ्रॉड म्हटल्यावरती डोळे झाकून पण कोणी सांगू शकतं की आर्मीचा फ्रॉड आहे. पोलिसही कंप्लेंट घेत नाही आणि ज्याच्याबद्दल घडलंय, ज्याच्यासोबत झालंय, तो पण कोणाला 4 जवळ सांगू शकत नाही. सो OLX फ्रॉड कंपनीला माहिती असून सुद्धा चालू. त्यानंतर जॉब फ्रॉड, हा सुद्धा खूप काही टेक्निकल पार्ट नाहीये, बट हा सुद्धा पूर्ण जो काही फ्रॉड आहे हा एकदम प्रॉपर प्रोफेशनली एक प्रोटोकॉल फॉलो करून केला जातो. तुम्ही बरेच ॲडव्हर्टाइजमेंट्स बघितले असतील. याच्यामध्ये विप्रोमध्ये जॉब आहे, TCS मध्ये जॉब आहे, और मायक्रोसॉफ्टमध्ये जॉब आहे, गुगलमध्ये जॉब आहे, किंवा इव्हन पोलीस खात्यात जॉब आहे, असं सांगून वेगवेगळे नोटिफिकेशन्स काढले जातात. त्याचे कॉल लेटर पण मिळतात जे फेक असतात. त्या कॉल लेटरसाठी तुम्हाला पैसे पण मागितले जातात की 40,000 रुपये, 50,000 रुपये द्या. आणि सगळ्यात रिसेंट जो फ्रॉड आहे तो म्हणजे डेटा एंट्रीचा. डेटा एंट्रीचा जॉब आहे, 2 तास काम करा, ऑनलाईन काम करा, लगेच 8,000 रुपये दर महिन्याला. लॉकडाऊनमध्ये या लोकांनी खूप लोकांना फसवलं. जॉब प्रॉपर पद्धतीने दिला जातो. तुमचा ऑनलाईन इंटरव्ह्यू घेतला जातो, डेटा घेतला जातो, तुमचे काय सगळे डॉक्युमेंट्स कलेक्ट केले जातात, त्यानंतर तुम्हाला काम पण दिलं जातं, डेटा एंट्री पण केली जाते. बट लास्टला एक प्रॉब्लेम ते काढतात की तुम्ही डेटा एंट्री चुकवलेली आहे, आमच्या क्लायंटचं नुकसान झालंय, त्या क्लायंटने आमच्यावर केस केली आहे, त्यामुळे आता तुम्ही डेटा एंट्री करताना चुकवले म्हणून आम्हाला 1 लाख रुपये बॉन्ड तुम्हाला, म्हणजे 1 लाख रुपये तुम्हाला भरून द्यावे लागेल, कारण आपण तो बॉन्ड साईन केलेला आहे. आणि ते बॉन्ड खरंच त्यांनी साईन केलेला असतो. मग ते खोटे काही डॉक्युमेंट्स पाठवतात, कोर्टाचे काही खोटे केस पेपर पाठवतात, वकिलाकडून खोटे काही डॉक्युमेंट्स तुम्हाला मेल केले जातात. सगळ्या प्रोसेस होतात. आणि जर तुम्हाला आउट ऑफ कोर्ट हे सेटल करायचं असेल तर इमिजिएट 50,000 रुपये द्या, 20,000 रुपये द्या, असं करून हा फ्रॉड केला जातो. समोरचा माणूस घाबरून कंप्लेंटही करत नाही, कारण कोर्टाचीच नोटीस आली असं त्याला वाटतं खरंच. त्या नोटीसवरती एकदम प्रॉपर नोटरीचा शिक्का असतो, जजची साईन शिक्का असतो. आणि कुठले असतात, बिहार कोर्ट, छत्तीसगड कोर्ट, झारखंड कोर्ट, जिथे आपल्याला कधी नाव पण ऐकलेलं नसतं, असे कुठेतरी तालुका प्लेसचं कोर्ट असतं, याचं तुम्हाला यावं लागेल. पण सो याच्यामध्ये पूर्ण प्रॉपरली प्रोफेशनली हे अडकवलं जातं. आणि लॉकडाऊनच्या काळात हे लोक खूप अडकले. जसे गव्हर्नमेंट जॉब्स असतील की अब्रॉडच्या जॉबसाठी पण खूप जास्त हे गोष्टी केल्या जातात की तुम्हाला कॅनडात जॉब आहे. म्हणजे तुम्ही जे नोटिफिकेशन्स अजून सुद्धा बघाल, कॅनडामध्ये एक जॉब आहे हेल्परचा, ज्याला काय काम करायचंय ऐकायला खूप छान वाटेल. त्या हेल्परला काम आहे की फक्त 1st फ्लोअर पासून 10th फ्लोअर पर्यंत फक्त व्हिजिट करायची आणि चेक करायचं की सगळ्या रूम्स प्रॉपर आहेत का हॉटेलच्या, आणि त्याच्याबद्दल त्याला पेमेंट दिलं जाणार आहे 3 लाख रुपये दिवसाला. आणि हे तुम्ही सर्च केलं अब्रॉड जॉब फ्रॉड, तुम्हाला डिटेलमध्ये प्रोसेस कळेल. 3 लाख रुपये दिवसाला कोणीच पेमेंट देत नाही, पण तरी लोक फसतात. आणि त्या बदल्यात तुम्हाला 3 लाख रुपये मिळणारे दिवसाला असं सांगून 50,000 रुपये लागतील व्हिजा चार्जेस, 30,000 रुपये लागतील पासपोर्ट चार्जेस, 20,000 रुपये लागतील तिकडचे चार्जेस, असं करून करून 2-3 लाख रुपये घेऊन टाका. त्यानंतर ऍक्च्युली आता ब्रेक आहे आपला, बट एक लास्ट स्लाइड घेतो, बाकी आपण नेक्स्ट सेशनला घेऊ. कॅटफिशिंग हा प्रकार सध्या खूप जास्त घडतोय. कॅटफिशिंग मध्ये समोरचा व्यक्ती, मुलगा, मुलगी और एनिथिंग जो कोणी असेल, तो आपण खूप जास्ती चांगल्या पदावरती आहोत, आपण काहीतरी खूप हाय प्रोफाईल जॉब करतोय, आपण काहीतरी बिझनेस करतोय, आपल्याकडे खूप लक्झरियस कार्स आहे असं सांगितलं जातं. किंवा एखादी मुलगी असेल तर मी मॉडेल आहे, मी या वेब सिरीजमध्ये काम केलंय, तिकडे काम केलंय वगैरे असं सांगून प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवलं जातं. समोरच्याचा विश्वास संपादन केला जातो, दिवसभर चॅटिंग केली जाते. 7-8 दिवसांच्या याच्यात पण प्रोफेशनल प्रोटोकॉल, 7-8 दिवसाच्या चॅटिंग नंतर लगेच 8व्या-9व्या दिवशी त्या मुलीच्या वडिलांना हार्ट अटॅक येतो किंवा त्याच्या आईचं किडनीचं ऑपरेशन असतं. नेमके माझे कास्टिंग डिरेक्टरकडे पैसे अडकले, माझ्या वडिलांना अर्जंट हार्ट अटॅक आलाय, एक मला 5 लाख रुपये पाठव. आणि हा प्रेमात आंधळा पांगळा झालेला असतो, तो लगेच 5 लाख रुपये पाठवून देतो. ती मुलगी गायब, कोण गायब, सगळं गायब. हे कॅटफिशिंग. याच्यामध्ये जर समोरचा मुलगा असेल तर मुलीच्या जीवाला किंवा ऑफकोर्स शारीरिक पण बरेच प्रॉब्लेम्स होतात. तो मुलगा बोलवून घेतो की आपण येऊ, आपण BMW राईड मारू, आपण मुंबई तिकडे बीचवर जाऊ वगैरे, आणि समोर मुलगा कोणतरी बनतच नाही आणि ती मुलगी मग बरेच प्रॉब्लेमला सामोरं जाते.
सेक्स्टॉर्शन जो प्रकार आहे हा इथंच सेकंड पार्ट आहे. सेक्स्टॉर्शन मध्ये काय केलं जातं की लॉकडाऊन मध्ये हे खूप प्रकार घडले की अजूनही चालू आहेत. फक्त एक नॉर्मल फेसबुकवर फ्रेंड रिक्वेस्ट येते, आप मुझे अच्छे लगे, डायरेक्ट पहिलाच मेसेज असतो, नंबर शेअर कीजिए. फेसबुकवर चॅट करत नाही. व्हॉट्सअपवरती नंबर शेअर केला की लगेच 2-4 तासांच्या चॅटिंगमध्ये चलो हम व्हॉट्सअप कॉल करते. व्हॉट्सअप कॉल करतात, समोर मुलगी दिसते, पण मुलगी नसते. ते फिल्टर यूज केलेलं आहे और काही सॉफ्टवेअर्स आहेत जे डीप फेक करून आपण मुलाची मुलगी कन्वर्ट करू शकतो. आवाज पण आणि चेहरा पण और फुल बॉडी पण आणि पूर्ण बॉडी केलेली असते. आणि ही मुलगी तिकडून सांगते की आता तू शर्ट काढ, हे काढ, ते काढ. मग सुरू होऊन जातं, स्क्रीन रेकॉर्ड केला जातो, दुसऱ्या सेकंदाला कॉल कट होतो, परत फोन येतो. आता मुलगा बोलत असतो की तुमचं स्क्रीन रेकॉर्डिंग मिळालेलं आहे, त्याच्यामध्ये तुमची पूर्ण बॉडी दिसतीये, तुमचे सगळे कॉन्टॅक्ट्स आमच्याकडे आहेत. जर तुम्हाला स्क्रीन रेकॉर्डिंग तुमच्या ओळखीच्या लोकांना पाठवायचं नसेल तर द्या पैसे. ना तो पोलीस कंप्लेंट करू शकतोय, ना घरी सांगू शकतोय, ना काहीच. पैसे देऊन टाकतात. पण तरी काही लोक पुढे येतात, कंप्लेंट करतात, समाजाला न घाबरतात आणि त्याला बरेच लोक पकडले जातात. बट सेक्स्टॉर्शन हे खूप जास्त मोठ्या प्रमाणात घडलेलं आहे. सेक्स्टॉर्शन मध्ये कोण अडकू शकतं? याच्यामध्ये अगदी मोठे मोठे पॉलिटिशियन्स पण अडकलेले आहेत, IAS, IPS ऑफिसर पण अडकलेले आहेत. हे खूप शॉकिंग. म्हणजे नाशिक जिल्ह्यात एक IAS ऑफिसर होते जे अडकले होते. महाराष्ट्रात एक IPS ऑफिसर आहे जे करंट IPS आहे, म्हणजे जे एका तालुक्यात जिल्ह्याला आय थिंक DSP होते त्यावेळेला, ते सुद्धा अडकले जाते. त्यामुळे याच्यामध्ये कोणीही अडकू शकतं. सो सेक्स्टॉर्शनचे प्रकार सध्या खूप घडत आहेत. एकच त्याच्यावरती म्हणजे बेसिक रूल आहे, अननोन लोकांची रिक्वेस्ट ऍक्सेप्ट करायची नाही, अननोन लोकांसोबत व्हॉट्सअप कॉल करायचा नाही, व्हिडिओ कॉल करायचा नाही. आणि जरी खूप हौस असेल तरी असं काहीच करायचं नाही की जे रेकॉर्ड केल्यानंतर प्रॉब्लेम होईल. सो काही डाऊट्स आहेत, ॲक्च्युली काही स्लाइड्स आहेत, पण आपण ब्रेक नंतर ते कंटिन्यू करू. आणि त्यानंतर आपण ॲक्च्युली जे इथिकल हॅकिंगमधले काही अटॅक्स आहेत ते आपण करून बघणार आहे, ज्याच्यामध्ये मला तुमची गरज लागणार आहे, कारण ते इथेच लॅपटॉपवर आहे. सो कोणाला काही डाऊट्स आहेत? ओके, थँक्यू.